Good afternoon, students. Welcome back to the next session of our chapter number one, that is Introduction to Civil Engineering. Now, previously we have concluded the part of role of civil engineers as far as our building construction is considered. Okay. Once again, I will repeat. I have just given the introductory part regarding the role which is there played by the civil engineers. Okay, not in detail with the all technical aspects. Okay, the part which is required only for you. Okay, that we have completed. That is role of civil engineers in the building construction. Now let's move ahead towards the new point of our chapter number one, and this is the last chapter. We called it as introduction to the roads. Okay, introduction to the roads. As you know, what is roads? What is a road? If you want to define it, what is road? How can you define that particular word, road? So road is nothing but a public passage, I can say. Road is nothing but a public passage which is used for the to and fro motion of the vehicles that you are using. It's a public passage that you are going to use it for the to and fro motion for the of any object. It may be a man, okay, or it may be the material. So you are going to travel on it, okay, using some medium. It may be your vehicle, it may be your four-wheeler, two-wheeler, three-wheelers, it may be any kind of vehicle. Okay, so what are the roads? Roads are nothing but the a public passage on which you can travel, or on which you can do the to and fro motion of the object or of yourself. So whatever this public passage, okay, that public passage should be hard one. As you can see in the picture, I have shown you the picture of a rigid pavement, म्हणजे कॉन्क्रीटचा रस्ता ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, रिजिड पेमेंट ह्याला काय म्हटलं जातं, तर कॉन्क्रीटचा रस्ता. ठीक आहे. सो वॉट एव्हर दिस पेमेंट दॅट यू हॅव, okay, or the road that you have, the road is having a hard finished and a good smooth surface. Okay, that road should have the hard surface and having a good finishing. Okay, so basically roads are nothing but the public passage on which you are going to do the to and fro motion. म्हणजे तुम्ही दळणवळण transport, you are going to make the transportation of yourself or of any object using some mediums like your vehicles or anything. Okay, and that surface on which you are going to travel, that should be hard one, that should be finished one. Okay, so that is all about the roads. Okay, the roads. Now, as you are seeing on the presentation, the part or the type of the road which I have shown you on the presentation, we called it as a rigid pavement. Rigid pavement म्हणजे कॉन्क्रीटचा रस्ता. ठीक आहे. आणि फ्लेक्झिबल पेमेंट म्हणजे डांबरी रस्ता. तुम्ही जो तुमच्या शहरांमध्ये किंवा तुमच्या जो कॉलनीमध्ये वगैरे बघितलं असेल, ठीक आहे. दोन मेन टाइप्स आहेत बेस्ड ऑन द मटेरियल. पहिलं आहे तुमचं फ्लेक्झिबल पेमेंट. फ्लेक्झिबल, इट्स लाईक अ रबर, यू कॅन स्ट्रेच इट or it will get stretched after the application of the load. It will get elongate or it will get stretched, so it is called as flexible pavement. Your bituminous road म्हणजे तुमचे डांबरी रस्ते. ठीक आहे. सेकंड कॅटेगरी आहे रिजिड पेवमेंट्स, म्हणजे तुमचे कॉन्क्रीटचे रस्ते. कॉन्क्रीटचे रस्ते हार्ड सरफेस राहतं, तिथे काय तुम्ही स्ट्रेच करत नाही वगैरे, होऊ शकत नाही. ते इट्स अ कॉन्क्रीट. इट इज स्ट्रॉंग इन कॉम्प्रेशन अँड वीक इन टेन्शन. सो वन्स अगेन यू हॅव टू रिमाइंड दॅट टर्म. Concrete is strong in compression. Please see the expressions of my hand. Okay, you can pin it to my video. Concrete is strong in compression, but it is very weak in tension. You can't stretch it, but you can compress it. So concrete is strong in compression. You can apply the compressive load on that particular hard surface, or we called it as the concrete. Okay. So coming back to the discussion, let's move ahead. So development of any country will depend on the connectivity of the places with the adequate road network. Definitely it is important for us. If you consider the development of any country, that development totally depends on the business trading which is going on. तुमच्या त्या शहरामध्ये, त्या गावामध्ये, त्या जिल्ह्यामध्ये, त्या राज्यामध्ये किंवा त्या देशामध्ये कुठल्या प्रकारचा बिझनेस आहे, बिझनेस ट्रेडिंग कशा प्रकारचं आहे, and for going to whatever the happening of this particular business, what we require, we required a good road connectivity, we require a good connectivity
through which you can connect your villages to the cities, cities to the metro cities, metro cities to the different states that you have. Okay, so development of country depends on the connectivity of various places with the road network. Or you can connect the tribes, scheduled tribes you can call it as over there. अशा काही भारतामध्ये अजूनही काही जाती आहेत की ज्या कायम त्यांचं वास्तव्य हे जंगलामध्ये आहे आणि त्यांचा या जगाशी संपर्कच नाही आहे तसं पाहायला गेलं तर. ठीक आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये. तर असा दुर्गम भाग सुद्धा आज आपण रोड कनेक्टिव्हिटीने कनेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे, या रोडबद्दल मी जरूर एक गोष्ट सांगेल. रोड कन्स्ट्रक्शन जर बघायला जाताल तर भारतामध्ये इंडिया, as far as India is considered, so India is having a road length of more than 5.5 million kilometers. How much? 5.5 million kilometers of the road network is constructed till 2021, या वर्षापर्यंत 5.5 मिलियन किलोमीटर पेक्षा जास्त रस्त्याचं जाळं आहे भारतामध्ये. ठीक आहे, म्हणजे बघा किती रोड, किती ठिकाणी रोड आहेत, प्रत्येक ठिकाणी तुमच्याकडे एक रोड कनेक्टिव्हिटी आहे. आणि ह्या रोडच्या चांगल्या कनेक्टिव्हिटीमुळे काय होते तर तुमचा बिझनेस वाढू शकतो. तुम्ही तुमचं ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्ट, शेतकरी त्याचा माल जे शहरामध्ये आणू शकते, कारण का आणण्यासाठी त्याच्याकडे चांगला रोड आहे. ठीक आहे, गुड कनेक्टिव्हिटी आहे. आपण सध्या फक्त त्याच मोडबद्दल बोलतोय ज्याला आपण रोड कन्स्ट्रक्शन असं म्हणतो, हायवेज. ठीक आहे, तसं रेल्वेद्वारे सुद्धा तुम्ही तुमच्या ट्रान्सपोर्टेशन दळणवळण करू शकता. बट ॲज पर एज सिलेबस इज कन्सिडर्ड, जस्ट वी आर डिस्कसिंग द रोड कनेक्शन्स और रोड कनेक्टिव्हिटी. ओके, सो रोडद्वारे रस्ते असल्यामुळे तुम्ही तुमच्या गावातला माल शहरांमध्ये आणून विकू शकताय, बिझनेस होतोय. सो बिझनेस होतोय, अल्टिमेटली इट लीड्स टू दी डेव्हलपमेंट ऑफ द कंट्री. ओके, त्यानंतर अजून एक महत्त्वाचा बेनिफिट काय आहे, ज्या ठिकाणी तुम्ही रेल्वे स्टेशन बांधू शकत नाही, रेल्वे स्टेशनला तुम्हाला रोडची सगळ्यात महत्त्वाचा बेनिफिट काय रे, तुम्हाला डोर टू डोर कनेक्टिव्हिटी येते. तुमच्या घरापर्यंत तुमचा रस्ता असतो. रेल्वेमध्ये आहे की तसं नाही, तुम्हाला रेल्वे स्टेशनवरती जावं लागतं शहरातल्या एका ठिकाणी आणि तिथून तुम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी जाता येते. तसं रोड तुमच्या घरामध्ये गाडी तुमच्या दारापर्यंत असते बस. ठीक आहे, तुम्ही तिथून कुठल्याही ठिकाणी जाऊ शकता. बरोबर आहे. सो that is the biggest advantage that road is having. Okay, door to door service. Next, yes, as I said earlier, this is the older digits, huh? So don't look at this. So today in our in the year 2021 we are having over 5.5 million kilometers of the road network, and which is the largest road network in the world. Okay, so how the roads are being categorized as per the Indian Road Congress IRC, the roads are classified into the 5 major categories. We called it as national highways, then your state highways, major district roads, other district roads, and village roads. We will discuss this part afterwards. First of all, you should know the functions of the roads and the purpose of the road, or what is the definition actually road म्हणजे काय. So we will discuss this part afterwards. So let's again going to discuss their definition. As I said, road is an open general public way for the passage of your vehicles, people, or the animals. And this road, it should have the hard surface or hard smooth surface we should have, which will help to withstand all the traffic and the environmental. Okay, कारण रस्ता आहे त्या रोडवरती काय येणार आहे रे, तर तुमची गाडी उभी असणार आहे. बरोबर आहे, मग तुमच्या गाडीचं सहज एक छोटी सिंपल तुम्ही ऍक्टिवा घ्या, तुमच्या दारामध्ये ऍक्टिवा उभी, ऍक्टिवाचं वजन 100 ते 110 किलो. ट्रक उभा असेल तर ट्रकचं स्वतःचं वजन 30 ते 40 16 ते 24 टनापर्यंत असते. म्हणजे काय होतंय, आणि हा लोड कुठे जातोय रे, तुम्ही त्या रोड सरफेसवरती उभा आहे म्हणजे तुमचा लोड सुद्धा त्या रोडवरतीच अप्लाय होतोय ना. बरोबर आहे की नाही. मग एवढा लोड तुम्ही इमेजिन करा, ह्या पूर्ण भारतामध्ये जे काही रस्ते असतील, एवढ्या साऱ्या गाड्या दररोज चालतात, त्या रोड सरफेसवरती किती लोड येत असेल, किती मेट्रिक टन, 1000 मिलियन मेट्रिक टन लोड येत असेल जर कॅल्क्युलेट करायचं जर झालं तर संपूर्ण भारतामध्ये दररोज. ठीक आहे. I will take one doubt which has been put, sir, but in other countries, railways are through the market and some places, like famous places. Okay, yeah, it is their part. They have developed in their particular country. Okay, you can do that also. Right now, you can see the examples of the metros. Okay, what India is doing, our country is doing.
We are having metro stations and all the metro stations, these are placed at the heart of the cities. जिथे सगळ्यात जास्त बिझनेस एरिया असेल, ज्याला असं म्हटलं जातं बिझनेस डिस्ट्रिक्ट एरियाज, ठीक आहे, की जिथे सगळ्यात जास्त एखादा शॉपिंग मॉल असेल, एखादा फेमस एरिया आहे की जिथे टेम्पल असेल, एखादं फेमस टेम्पल असेल, तर मोठमोठ्या ज्या सिटीज बघताय तुम्ही, मेट्रो सिटीज, मी असं म्हणणार नाही की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मेट्रो ट्रेन आहे, ठीक आहे, पण जी काही भारतातली जी प्रमुख शहरं आहेत, मुंबई असेल, दिल्ली असेल, चेन्नई असेल, कोलकाता असेल, तर आणि आता इवन तुम्ही पुण्यामध्ये बघताय मेट्रोचं काम चालू आहे, खूप मोठ्या प्रमाणात काम चालू आहे. नागपूरला मेट्रोचं काम, म्हणजे नागपूरला तर ऑलमोस्ट आता ते एक एक त्यांचा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट झालेला आहे, ठीक आहे. तर हा मेट्रोचा फायदा काय होतोय, तर शहरातले जे मुख्य विभाग असतील, जिथे सर्वात जास्त बिझनेस ट्रेडिंग असेल किंवा एखादा फेमस स्पॉट असेल, तर हे ठिकाणं कनेक्ट झालेले आहेत, की जे आधी रोडनी कनेक्ट होते, ठीक आहे, तेच आता तुम्ही रेल्सनी सुद्धा कनेक्ट करताय. तर असं नाही की रेल सुद्धा, येस, इट इज ऑल्सो अप्रोचिंग इन अ गुड वे टू कनेक्ट द पीपल, ओके, विथ द फेमस प्लेसेस. वेस्टर्न कंट्रीज काय, आपल्या कंट्रीमध्ये सुद्धा आता हे काम चालू आहे, पण इट इज ऑन द स्लोअर ट्रॅक, ओके. कारण खूप कमी शहरांमध्ये आहे. भारतामध्ये टोटल 3384 शहर आहेत, टोटल जवळपास 3400 शहर आहेत आजच्या घडीला, ठीक आहे. छोटी मोठी, असं सगळे काय शहरं म्हणजे खूप मोठी येत नाहीत, सगळे छोटी मोठी धरून, ठीक आहे. त्यातले मेट्रो सिटीज फार कमी, बोटावर मोजणे इतके आहेत. लाईक युअर मुंबई असेल, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, बँगलोर इज वन ऑफ देम, युअर पुना इज ऑल्सो इमर्जिंग वन ऑफ देम, ओके. महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रामध्ये मुंबई आहे, पुणे आहे, नाशिक आहे, औरंगाबाद आहे. ही महत्वाची जिल्हे आहेत की जे सगळ्यात जास्त ग्रोथ झालेले आहेत. नागपूर आहे तिकडे विदर्भ रिजनमध्ये, अमरावती असेल, ठीक आहे, इकडे कोल्हापूर रिजनमध्ये असेल, सोलापूर डिस्ट्रिक्ट असेल, ठीक आहे. सोलापूर ही स्मार्ट सिटी अंतर्गत येते आता, ठीक आहे. So everything development is going on, and the roads, this construction of the roads are playing the vital role, okay, along with the railways. Railways at the second stage I can give. Yes. Now in the road there is one important part, we called it as a pavement, okay. जो हार्ड स्मूथ सरफेस असतो की ज्यावरती तुमची गाडी ट्रॅव्हल करते, बघा रस्त्यामध्ये, परत एकदा नीट लक्ष द्या मी काय बोलतोय. जो तुमचा हार्ड स्मूथ सरफेस असतो, ज्यावरती तुमच्या गाडीची ऍक्च्युअल मुवमेंट होत असते, त्या सरफेसला म्हटलं जातं पेवमेंट, ठीक आहे. रोड पेवमेंट, पेवमेंट म्हणजे काय, की ज्यावरती ऍक्च्युअल तुमची गाडी ट्रॅव्हल करते, ठीक आहे. मग हा जो पेवमेंट सरफेस असतो, व्हॉट इज दिस पेवमेंट? अ पेवमेंट इज अ मल्टी लेअर सिस्टीम दॅट डिस्ट्रीब्युट्स द व्हेहिकलर लोड ऑन ए लार्जर एरिया. आता बघा, यू कॅन सी इन द पिक्चर, दिस इज द व्हील ऑफ द एनी व्हेकल. एका गाडीचं हे चाक आहे. दिस इज युअर रोड सरफेस. सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग केअरफुली. द लोड इज अप्लाइड इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये लोड अप्लाय होणार आहे. हे तुमच्या गाडीचं चाक आहे छानपैकी, आणि हा तुमचा रस्ता आहे, बरोबर आहे. मग ह्या चाकाचं वजन कुठे अप्लाय होतं रे, तर ह्या रोडवरती होणार आहे, बरोबर आहे. मग हा जो काही रस्ता तुम्ही बांधत आहात, हा रस्ता वेगवेगळ्या लेयर्समध्ये कन्स्ट्रक्ट केला जातो. हा जो काही रस्ता असेल, हा वेगवेगळ्या लेयर्समध्ये कन्स्ट्रक्ट केला जातो. मग सगळ्यात खालचा जो लेअर असतो त्याला तुम्ही सबग्रेड लेअर असं म्हणता. सबग्रेड सॉइल म्हणजे सगळ्यात बॉटमची जमीन, ठीक आहे, माती. कुठल्याही रस्त्याचं बांधकाम करत असताना आधी त्यातली तो रस्त्याची जी कच्ची माती असेल ती काढली जाते, एक्सकॅव्हेशन केलं जातं, आणि एकदा हार्ड सरफेस मिळाला, ठीक आहे, किंवा डायरेक्टली खाली ज्या सगळा जो बेस लेअर असतो तुमच्या कुठल्याही रोडचा बेस लेअर, त्याला तुम्ही सबग्रेड सॉइल असं म्हटलं जातं, ठीक आहे, जिथे तुमची माती असते. मग सगळ्यात खालचा जो बॉटम लेअर असतो त्याला तुम्ही सबग्रेड सॉइल म्हणतात. त्यावरचा जो लेअर असतो त्याला तुम्ही सबबेस असं म्हटलं जातं. सबबेसमध्ये काय असतं, तर मोठी खडी असते. तुम्ही दगड बघितले, खडी, खडी सर्वांना माहिती आहे. मग मोठ्या साईजची जी खडी असते त्याला म्हटलं जातं सबबेस कोर्स. इथे मोठ्या साईजची खडी टाकली जाते, जीएसबी ज्याला म्हटलं जातं, ग्रॅन्युलर सबबेसिस, ठीक आहे. मग ही जी मोठी खडी असेल, त्या मोठ्या खडीमध्ये जो एअर वर्ड्स असणारे गॅप असणार आहे, तो गॅप भरण्यासाठी परत त्याच्यामध्ये छोटी खडी टाकली जाते. तो असतो तुमचा पुढचा लेअर, ज्याला तुम्ही बेस कोर्स असं म्हटलं जातं. मग या बेस कोर्समध्ये नुसती खडी असू शकते, किंवा खडी आणि डांबर याचंही मिश्रण, ज्याला बिट्युमिनस कॉन्क्रीट असं म्हटलं जातं, तोही असतो. आणि त्यावरती तुमचा सरफेस कोर्स असतो. यामध्ये एकदम बारीक साईजची खडी, ज्याला तुम्ही कच हा शब्द ऐकला असेल, तर कच आणि तुमचं डांबर याचं मिश्रण टाकलं जातं, ठीक आहे. डांबरी रस्त्याबद्दल बोलतोय आपण. कॉन्क्रीटच्या रस्त्यामध्ये हा जो तुमचा सरफेस असतो जीएसबी, याच्यावरती तुमचा
कॉन्क्रीटचा एक छोटा लेअर असतो, त्याला ड्रायलिंग कॉन्क्रीट असं म्हटलं जातं, डीएलसी, आणि त्याच्यावरती अजून एक कॉन्क्रीटचा लेअर असतो. डांबरी रस्त्यामध्ये जो आपण पार्ट आता सध्या डिस्कस करतोय, डांबराचं इथं बेस कोर्सला बिटुमिनस कॉन्क्रीट म्हणजे डांबर आणि खडी याचंही मिश्रण असतं. त्यावरती तुमचं परत बारीक साईजचं खडी, याला कच असं म्हटलं जातं, आणि डांबर याचं मिश्रण असतं, आणि हे व्यवस्थित रोलिंग आणि कॉम्पॅक्ट केलेलं असतं. ठीक आहे. प्रत्येक लेअरचं असे अँड्युलेशन्स येतात, तुम्ही जे बघता 6 महिन्यानंतर 8 महिन्यानंतर रस्त्याची परिस्थिती. ठीक आहे. सो हा जो काही लोड येणार आहे, हा जो चाकाचा लोड आहे, व्हेहिक्युलर जो लोड आहे, गाडीचा लोड आहे, हा लोड युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होतो थ्रू दी डिफरंट लेयर्स. म्हणजे पहिल्या लेअरमध्ये, मग दुसऱ्या लेअर, आधी लोड हा पहिल्या लेअरवरती येतो, मग तो युनिफॉर्मली ट्रान्सफर दुसऱ्या लेअरमध्ये जातो, तिथून तो तिसऱ्या लेअरमध्ये जातोय, तिथून तो चौथ्या लेअरमध्ये ट्रान्सफर होतो. असं युनिफॉर्मली तो ट्रान्सफर होत असतो. हे बघा, रेड कलरची डॉटेड लाईन दाखवली आहे. सो दिस इज नथिंग बट दी लोड डिस्ट्रीब्युशन. युनिफॉर्मली तो लोड स्प्रेड होत जातो, आणि खाली असते तुमची सबग्रेड सॉइल. ओके. सो व्हॉट इज पेवमेंट किंवा रस्त्याचा मुख्य भाग हा काय असतो? सो पेवमेंट इज अ मल्टी लेअर सिस्टीम दॅट डिस्ट्रीब्युट्स युअर व्हेहिक्युलर लोड्स ओव्हर ए लार्ज एरिया. आता हे तुम्ही बघितलं असेल, आधी हा स्मॉल एरिया होता, जेवढा चाकाचा हा जो डायमीटर, हा जो पोर्शन आहे, जिथे तुमचा टायर सरफेस आणि रोड सरफेस एकमेकांना तिथे कोलाइड होत आहेत. ठीक आहे. हा स्मॉलर एरिया आहे. त्यानंतर हळूहळू जसा तुमचं व्हेहिकल मोशन असणार आहे तसानुसार, किंवा जर गाडी एका स्टेडी पोझिशनला असेल तर आधी हा जेवढ्या एरियामध्ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होतोय, त्यानंतर तो अजून वाढत जातोय, अजून वाढत जातोय, अजून वाढत जातोय. तर अशा पद्धतीने तो युनिफॉर्मली स्प्रेड होतोय सर्वत्र. ठीक आहे. So pavement, whatever the part which we have discussed, again some another definition that we have. So what is a pavement? So pavement is a structure which consists of superimposed layers, as you can see in the previous picture. Okay, superimposed layers, layer number 1, 2, 3, 4, it may be 5 also, it may be 3 also. Okay, so what is a pavement? Pavement is a structure which consists of superimposed or layers of selected and processed materials. म्हणजे कुठल्या प्रकारची खडी वापरायची सिलेक्ट केलेली असते. आधी मोठी खडी आहे, त्यानंतर मोठ्या खडीमध्ये गॅप्स भरण्यासाठी ती त्याच्यापेक्षा थोडीशी छोटी खडी भरताय. ठीक आहे. रोलिंग करताय, कॉम्पॅक्ट करताय, आणि चांगल्या क्वालिटीचं मटेरियल तुम्ही यूज करताय रोडमध्ये. सो हायवे पेवमेंट इज अ स्ट्रक्चर विच कन्सिस्ट ऑफ द लेयर्स ऑफ द सिलेक्टेड अँड प्रोसेस्ड मटेरियल whose primary function is to distribute the applied wheel load or vehicle load to the subgrade soil. Subgrade is nothing but subgrade soil. सगळ्यात बॉटमला जे असते खाली सॉइल असते, जमीन असते. बरोबर आहे. अल्टिमेटली काय होणार आहे, गाडी जरी तुमच्या रस्त्यावरती उभी असेल तर त्याचा अल्टिमेटली हा लोड कुठे जाणार आहे, तुमच्या जमिनीतच ट्रान्सफर होणार आहे. ठीक आहे. सो व्हॉट इज अ पेवमेंट? सो हायवे पेवमेंट इज अ स्ट्रक्चर विच कन्सिस्ट ऑफ superimposed layers of the selected and the processed materials whose primary function is to distribute the applied vehicle load to the subgrade soil. खाली जी काय माती असणार आहे त्या मातीमध्ये तो लोड ट्रान्सफर करणं सगळ्यात महत्वाचं फंक्शन असतं. सेकंड डेफिनेशन आहे, और इट कॅन ऑल्सो बी डिफाइंड ॲज द स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स द टायर ऑफ द व्हेकल्स फ्रॉम द अंडरलेइंग फाउंडेशन. कारण या तुमचं फाउंडेशन म्हणजे खालची माती आणि वरचं सरफेस याच्यामध्ये, किंवा टायर सरफेस याच्यामध्ये डिफरन्स जो राहणार आहे त्याला तुम्ही पेवमेंट असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. मग आता हे पेवमेंट तुम्ही कुठं कुठं बघितलं रे? रोडला बघितलेलं आहे बेसिकली. त्यानंतर एअरपोर्टमध्ये जिथं तुमचं एअरक्राफ्ट लँडिंग होतं, रनवे, ज्याला काल आपण कालच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेलं आहे, ज्याला तुम्ही रनवे असं म्हणता, ज्याच्यावरती एअरक्राफ्टचं लँडिंग आणि टेक ऑफ होत असतं, तर तो जो रस्ता असतो, अगेन दॅट इज नथिंग बट वन पार्ट ऑफ द पेवमेंट. ठीक आहे. मग पेमेंट कुठं कुठं बघितलंय? सो पेमेंट इज द अप्पर पार्ट ऑफ युअर रोडवेज, एअरपोर्ट्स अँड द पार्किंग एरियाज. पार्किंग एरियामध्ये सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल, तुम्ही एखादं पार्किंग एरियामध्ये तुम्ही पेविंग ब्लॉक सुद्धा बसू शकता, किंवा रस्ता सुद्धा हे करू शकता, बांधू शकता. ठीक आहे. So that is all about the pavement introductory part. Now let's move ahead towards the next part. What are the functions of this pavement? आता हा जो काय रस्ता तुम्ही बांधणार आहात त्याचे काय काय फंक्शन्स असले पाहिजेत. Okay, so before proceeding towards, I will take the doubt which has been put up in the chat box. Sir, the money which is collected in the toll goes to whom? Okay. Mm, actually, I can tell you that part later also, but still, now you have asked, I will clarify the doubt.
हा जो काही टोल जो बांधलेला असतो, बघा कशा पद्धतीने सिस्टम असते, रोड कन्स्ट्रक्शन कशा पद्धतीने असतं. ऍक्च्युली आपल्या भारतामध्ये जे काही रोड कन्स्ट्रक्शन जे चालतात ना, ते बीओटी सिस्टीम वरती चालतात. कुठल्या सिस्टीम वरती चालतात? बीओटी. बीओटी स्टँड्स फॉर बिल्ड, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर. बिल्ड, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर. म्हणजे सरकार काय करत असतं, एखाद्या एरियामध्ये रोडचं काम करायचं आहे. सपोज मला सोलापूर पासून पंढरपूर पर्यंत रस्ता बांधायचा आहे. ठीक आहे, एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. सोलापूर पासून पंढरपूर पर्यंत. मग गव्हर्नमेंट काय करतं, तर गव्हर्नमेंट एक ते सोलापूर पासून पंढरपूर हे अंतर किती आहे, तर 70 किलोमीटर आहे. ठीक आहे. मग कुठल्या प्रकारचा रस्ता बांधायचा आहे ते डिपेंड करतं त्या रोडवरती ट्रॅफिक कुठल्या प्रकारची आहे. यासाठी काय केलं जातं, ऍक्सेल सर्वे केला जातो. ठीक आहे, ऍक्सेल सर्वे. आता गाडीचा ऍक्सेल माझ्या मते सर्वांना माहित असेल. जे टायरला जो मेंबर कनेक्ट केलेला असतो ना, टायर ज्याला टायर कनेक्ट केलेलं असतं त्या मेंबरला ऍक्सेल असं म्हटलं जातं, फोर व्हीलर मध्ये, बरं का. ठीक आहे. मग कुठलाही रस्ता बांधत असताना आधी आपण ऍक्सेल लोड सर्वे करत असतो. म्हणजे त्या रोडवरती भविष्यामध्ये कुठल्या प्रकारच्या गाड्या जाणार आहेत, त्या गाड्याचा ऍक्सेल लोड किती येणार आहे. ठीक आहे. आता भारतामध्ये कुठलंही रोड कन्स्ट्रक्शन करत असताना ऍक्सेल लोड हा 3 प्रकार आहे. म्हणजे 10 टन, 19 टन आणि 23 टन ऍक्सेल लोड, हे 3 कॅटेगरीचे ऍक्सेल लोड आपण असतात. ठीक आहे. आता हे ऍक्सेल लोड सुद्धा 10 टन. तुम्ही म्हणता सर माझी तर साधी ऍक्टिवा गाडी आहे, मग ऍक्टिवाचं वजनच 100 किलो आहे, 1 टनाच्या आसपास आहे. ठीक आहे, 0.1 टन पर्यंत आहे. किंवा माझी सायकल आहे, त्याचं वजनच माझं एक 10-20 किलो आहे, तिथं कुठं मग ऍक्सेल आलेलं आहे. ठीक आहे. नेहमी लक्षात घ्या, कुठल्याही रोडचं बांधकाम करत असताना सायकल त्या रोडवरून वाहणार आहे म्हणून सायकलचं वजन कन्सिडर करत नाहीत. तर त्या रोडवरती जास्तीत जास्त लोड घेणारी किंवा जास्तीत जास्त लोड कॅरी करणारी कोणती व्हेकल असणार आहे, ठीक आहे, त्यांचा लोड आपण कन्सिडर करत असतो. त्याला म्हटलं जातं ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी. आणि ह्या ट्रॅफिक व्हॉल्यूम मध्ये तुम्ही कमर्शियल व्हेकल्सचा स्टडी करत असता. ठीक आहे. आता तुम्ही डाऊट विचारलाय म्हणून मी डिटेल एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. सो कमर्शियल व्हेकल्स पर डे, CVPD असं म्हटलं जातं. आपण ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी करत असतो कुठलाही रोड बांधायच्या आधी. ठीक आहे. याच्यामध्ये कमर्शियल व्हेकल्स पर डे म्हणजे एखादा, जसं मी सांगितलं सोलापूर ते पंढरपूर, मग या रोडवरनं किती कमर्शियल व्हेकल्स तुम्ही जाणार आहेत. ठीक आहे. मग तुम्ही हे 24/7 काउंट करता की 50 ट्रक गेल्यात, सकाळी 2 तासामध्ये 50 ट्रक आहेत, किंवा संध्याकाळी 100 ट्रक गेल्यात, 1000 ट्रक गेलेले आहेत. मग तुम्ही हा ऍक्च्युअल ट्रॅफिक काउंट करता, 10 सायकल गेल्यात, 50 4 व्हीलर गेल्यात. ठीक आहे. 20 तुमच्या 3 व्हीलर गेलेल्या आहेत. ठीक आहे. सो हा ऍक्च्युअली तुम्ही स्टडी करत असता कुठल्या प्रकारच्या गाड्या गेलेल्या आहेत, त्या काउंट करत असतात. त्याला ट्रॅफिक व्हॉल्यूम काउंट असं म्हटलं जातं. आणि त्यानंतर कमर्शियल व्हेकल्स किती आहेत. कमर्शियल व्हेकल्स कोणते आहेत, तर तुमचे ट्रक हेवीली लोडेड असतात. ट्रकचं स्वतःचं वजन हे 20 टनाच्या आसपास राहतं. मटेरियल टाकल्यावरती ते अजून 30 टन 40 टनापर्यंत त्याचं वजन जातं. ठीक आहे. 16 टन वेगवेगळ्या तुम्हाला कॅटेगरीजमध्ये त्याचं वेट आहे. ठीक आहे. ट्रक असेल, बस असेल, ट्रेलर्स असतील मोठमोठे. ट्रेलर्स कॅरी 50 ते 60 टनापर्यंत तुमचं वजन कॅरी करतं. मग मला जर रस्ता बांधायचा आहे, मी एक रोड इंजिनियर आहे, हायवे इंजिनियर आहे, मला रस्ता बांधायचा आहे. मग मला माहिती आहे की ह्या रोडवरनं भविष्यामध्ये ट्रेलर जाणार आहेत, ट्रेलर ट्रॅव्हल करणार आहेत. मग ट्रेलरचं वजन माझ्या 60 टनाचं आहे आणि मी जर रस्ता 10 टनाचं वजन कन्सिडर करून जर बांधला, तर तो ट्रेलर त्याच्यावरती उभं राहील का? नाही राहणार. रस्ता सगळा खराब होईल, खचेल तुमचा रस्ता, बरोबर आहे की नाही. त्यामुळं रोड कन्स्ट्रक्शन करत असताना आपण फक्त कमर्शियल व्हेकल्स ह्या कन्सिडर करत असतो, कारण त्या जास्त लोड कॅरी करत असतात. कमर्शियल व्हेकल्स कुठले, तुमच्या ट्रेलर्स, ट्रक्स, डंपर्स, लोडर्स. ठीक आहे. मग त्यांचं कमीत कमी जे ते वजन कॅरी करतात 30 टन, 40 टन, 50 टनापर्यंत तुमचं वजन असतं. म्हणजे इमॅजिन करा, भारतामध्ये एवढ्याशा त्या रोड सरफेसवरती किती लोड ऍक्ट होतोय. किती ट्रक, हजारो, लाखो, करोडो ट्रक चालतात दररोज वेगवेगळ्या रस्त्यांवरती. बघा, त्यावरती तुमच्या रोडचं काम असतं. सायकलचं वजन कन्सिडर करून रस्ता बांधत नाहीत, किंवा 2 व्हीलरचं वजन कन्सिडर करून रस्ता बांधत नाही, तर त्याच्यापेक्षा जास्त, सगळ्यात जास्त लोड काय घेणार आहे, तर तुमची ट्रेलर्स किंवा ट्रक्स घेतील. त्यांचं वजन कन्सिडर करून आपण बांधत असतो. ठीक आहे. आणि हे बांधायचं ज्यावेळेस असतं, जसं तुमचा जो प्रश्न होता, मी पहिला प्रश्न घेईल आणि त्यानंतर आपण दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर देऊया चॅट बॉक्स मधल्या. ठीक आहे. तुम्ही रोड बांधलेला आहे, ठीक आहे.
मग हा रोड मी जसं सांगितलं बीओटी वरती येतं, बिल्ट ऑपरेट अँड ट्रान्सफर. मग काय करते गव्हर्नमेंट, काय करते, ठीक आहे, तर गव्हर्नमेंटला माहिती आहे 70 किलोमीटरचा रस्ता बांधायचा. मग गव्हर्नमेंट पेपरमध्ये एक ॲडव्हर्टाईज पब्लिश करते, ज्याला टेंडर असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, ह्या टेंडरमध्ये कामाचं स्वरूप डिटेल एक्सप्लेन केलेलं असतं. म्हणजे सोलापूर ते पंढरपूर हा 70 किलोमीटरचा रस्ता आहे आणि गव्हर्नमेंटने त्याचं इस्टिमेट काढलेलं असतं, म्हणजे या रस्त्यासाठी किती खर्च लागणार आहे. ठीक आहे, गव्हर्नमेंटने एक अमाऊंट टाकलेली असते. मग बाकीचे प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर काय करतात, प्रायव्हेट कंपनीज ते टेंडर भरतात, म्हणजे तो फॉर्म भरला जातो टेंडरचा. ठीक आहे, मग सपोज 60 लाख 1 कोटीचं काम आहे, कोणी 1 कोटी 10 लाख कोणाच्या कामाची किंमत ही 1 कोटी 10 लाख येते. एखाद्या कंपनीचं काम हे 90 लाखात, ते म्हणते की नाही आम्ही 90 लाखातच करतो. मग ज्याचं कमी प्राइस असेल आणि जो चांगलं काम करतो, ज्याचा पूर्व इतिहास खूप चांगला आहे, चांगलं रोडचं बांधकाम करतात, त्यांना ते काम अवॉर्ड केलं जातं, त्यांना ते काम दिलं जातं कंपनीला. मग कंपनी काय करते, ठीक आहे, मग त्याचा करार असतो बीओटीचा, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट केलेलं असतं गव्हर्नमेंट सोबत. मग सपोज 20 वर्षाचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे, 10 वर्षाचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे, आपण असं उदाहरण कन्सिडर करू, 10 वर्षाचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे. मग कंपनी काय करते, तर स्वतःचा पैसा इन्व्हेस्ट करते त्याच्यामध्ये आणि तो रस्ता बांधते. कॉन्ट्रॅक्ट जसं तुमचं ठरलं असेल, 50% स्वतः किंवा 50% गव्हर्नमेंट खर्च करते किंवा 100% आधी स्वतः, जसं असेल. मग कंपनी काय करते, स्वतःचा पैसा खर्च करून रस्ता बांधतं. रस्ता बांधल्यानंतर जेवढ्या वर्षाचा त्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे तेवढ्या वर्षापर्यंत कंपनी काय करते, टोल वसूल करते आपल्याकडनं. तो रोड आपण यूज करतो ना, म्हणून आपल्याकडनं ते टोल कलेक्ट करत असतात. आणि हा पैसा किंवा हे जे काही टोल कलेक्ट केलेलं असतं ते त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टचा जो पिरियड असेल तोपर्यंत ते कलेक्ट करतात. आणि त्यानंतर हा जो रस्ता असतो हा हँड ओव्हर केला जातो गव्हर्नमेंटला आफ्टर दी कम्प्लिशन ऑफ दी पिरियड. जो काही तुमचा बीओटी वगैरे केलेला असेल, जो काही कॉन्ट्रॅक्ट केलेला आहे, कॉन्ट्रॅक्ट संपल्यानंतर तो गव्हर्नमेंटला हँड ओव्हर केला जातो. त्यानंतर गव्हर्नमेंटकडे तो पैसा जात असतो. पण हे ज्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्ट असतं त्यावेळेस त्या कॉन्ट्रॅक्टरला, त्या कंपनीला बंधनकारक असतं की त्या रस्त्याची कंडिशन ही रेग्युलरली मेंटेन करणं. ठीक आहे, नाहीतर ज्यावेळेस ट्रान्सफर करताय त्यावेळेस रस्ता एकदम खराब झालाय, गव्हर्नमेंट तसं एक्सेप्ट करत नाही. ठीक आहे, त्यामुळे त्याचं रेग्युलर मेंटेनन्स वगैरे राहतं. ठीक आहे, मी फार डिटेल जाणार नाही या गोष्टीबद्दल, पण तुम्हाला एक सिंपल प्रोसेस सांगितली कशी असते. ठीक आहे, अल्टिमेटली सगळा पैसा हा गव्हर्नमेंटकडेच जातो, पण त्या स्टेज एक प्रॉपर स्टेज असते, त्याला एक प्रॉपर सिक्वेन्स आहे. आधी गव्हर्नमेंट, आणि गव्हर्नमेंट असं का करतं बरं, की बाबा कंपनीला काम देते, स्वतःचा पैसा काय इन्व्हेस्ट, कारण गव्हर्नमेंटकडे फंडिंगचा प्रॉब्लेम राहतो. त्याच्यामुळे आपल्याकडे PPP कन्सेप्ट, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप, असा हा कन्सेप्ट असतो. ठीक आहे, कंपन्या स्वतःचा पैसा इन्व्हेस्ट करतात, त्यानंतर त्यांनी जो पैसा इन्व्हेस्ट केलेला असतो तो पैसा ते कलेक्ट करतात. ठीक आहे, विथ प्रॉफिट ते आपल्याकडनं घेतात. ठीक आहे, त्यानंतर ते गव्हर्नमेंटला हँड ओव्हर करतात. मग हे कॉन्ट्रॅक्टचे खूप टाईप्स आहेत. मी एक बीओटी हा सांगितला, बिल्ट ऑपरेट अँड ट्रान्सफर. त्याच्यामध्ये BOOT पण आहे, बिल्ट ओन ऑपरेट अँड ट्रान्सफर. ठीक आहे, असे खूप प्रकार आहेत, खूप डिटेल पार्ट आहे. थोडक्यात सांगण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. ठीक आहे, त्यानंतर जो नेक्स्ट क्वेश्चन विचारलेला आहे, सर कुठला रोड बेस्ट आहे, डांबरी का सिमेंट. ठीक आहे, आता भारतामध्ये जवळपास यापूर्वी जे आहेत ते 70% रस्ते हे डांबरी रोड आहेत, आपल्याकडे बिटुमिनस रोड्सच आहेत. आता जे फुल्ली चालू आहेत हे कॉन्क्रीटचे रस्ते आहेत. आता जर तुम्हाला मी पुढच्या स्लाइडमध्ये दाखवल दोन्ही रोडमध्ये फरक काय, डांबरी का कॉन्क्रीट. ठीक आहे, डांबरी रस्ता खर्च, एक उदाहरण सांगतो, 1 किलोमीटरचा डांबरी रस्ता जर बांधायचा असेल ना तुम्हाला, चांगला गुड क्वालिटीचा, तर तुम्हाला 40 लाखापर्यंत खर्च येतो, 35 ते 40 लाख रुपये 1 किलोमीटरला. ते जर तुम्हाला कॉन्क्रीटचा जर रस्ता बांधायचा असेल तर 1 किलोमीटरला तुम्हाला ॲव्हरेज 50 ते 60 लाख रुपयापर्यंत खर्च येतो. ठीक आहे, डांबरी रस्त्याची कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन ही कमी आहे कॉन्क्रीटच्या रस्त्यापेक्षा, पण त्याची मेंटेनन्स कॉस्ट जास्त आहे, कारण डांबरी रस्त्याची जी लाईफ आहे ती 10 ते 12 वर्ष असते, तेच कॉन्क्रीटच्या रस्त्याची लाईफ 20 ते 30 वर्ष असते. म्हणजे कॉन्क्रीटचा रस्ता एकदा बांधला की त्याचा मेंटेनन्स फार कमी आहे. कॉन्क्रीटचे रस्ते लवकर खराब होत नाही, ते डांबरी रस्ते 6 महिन्यात एक पाऊस झाला की पुढे रस्ता बघायचा असतो आपला, डांबरी रस्ता कसा होतो, अरे ते कॉन्ट्रॅक्टरनी बांधलेला राहतो. ठीक आहे, आणि त्याला माहित असतं की आपण किती चांगल्या क्वालिटीचा बांधलेला आहे रस्ता, काय मटेरियल आपण यूज केलेलं आहे. ठीक आहे, त्यामुळं जर बघताल कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन जर बघताल तर कॉन्क्रीटच्या रस्त्याची कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन इनिशियल कॉस्ट ही जास्त आहे, पण मेंटेनन्स कॉस्ट कमी आहे. ठीक आहे, आणि कॉन्क्रीटचे रस्ते कधी पण चांगले, पण कॉन्क्रीटच्या रस्त्यामध्ये अजून एक ड्रॉबॅक आहे. ठीक आहे, तो आणि महत्वाचा आहे तो, ते म्हणजे जे फ्रिक्शन ऑकर होतं तुमच्या टायर सरफेसचं. मी तुमच्या पुढच्या प्रेझेंटेशनमध्ये, आपल्या पुढच्या स्लाइडमध्येच आहे, ते छान पिक्चर आहे दाखवलेलं मी तुम्हाला.
फंक्शन्स ऑफ द पेमेंट. थांबा मी दाखवतो तुम्हाला लगेच. हे कंपॅरिझन आहे दोन्ही रोड मधलं. ठीक आहे. हां, हे जे पिक्चर तुम्ही पाहताय, हेवी व्हेकल्स कंझ्युम लेस फ्यूल ऑन रिजिड पेमेंट्स. ठीक आहे. डांबरी रस्त्यामध्ये पेट्रोल कन्झम्पशन किंवा फ्यूल कन्झम्पशन हे ॲज कम्पेअर्ड विथ द रिजिड पेमेंट थोडंसं जास्त होतं. रिजिड पेमेंटमध्ये कमी होतं. पण अजून एक महत्त्वाचं फॅक्टर आहे रिजिड पेमेंटमध्ये. ठीक आहे. जसं डांबरी रस्ते हे फ्लेक्झिबल असतात, हे तुम्ही बघितलं असेल. हे टायर सरफेसवरती बघा, जिथं मी पॉइंटर स्क्रोल करतोय, फ्लेक्झिबल आहे. इथं रिजिडमध्ये काय रे, हार्ड सरफेस आहे हा. ठीक आहे. या हार्ड सरफेसमुळे काय होतं, तर टायरचं जे फ्रिक्शन होतं बिटवीन द टायर अँड द रोड सरफेस, हे तुमचं या फ्रिक्शनमुळं टायर लवकर खराब होतात ॲज कम्पेअर्ड विथ द फ्लेक्झिबल पेमेंट. म्हणजे दोन्ही रस्त्यांच्या काही प्लस आणि काही मायनस अशा दोन्ही बाजू आहेत. ठीक आहे. वी विल गो इन डिटेल अबाउट दॅट, जे मी तुम्हाला आपल्या स्लाइड्समधून दाखवणारच आहे. ठीक आहे. तुम्ही प्रश्न विचारला त्याबद्दल सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. सो लेट्स कमिंग बॅक टू द पॉइंट, वी विल डिस्कस इट अगेन, सो डोंट बॉदर अबाउट दॅट. ठीक आहे. सो अगेन आय विल चेक चॅट बॉक्स. ओके. So functions of the payments we are discussing. So again, before starting with this point, only 3 minutes are left to conclude this session. So we are not going to start this point at this moment. ठीक आहे. आपण पुढच्या लेक्चरला हा पार्ट स्टार्ट करूया. So still, if you have the doubt, please you can put it in the chat box. Meanwhile, I will take your attendance.